Today we are going to discuss the separation of primary, secondary and tertiary amines by Hinsberg method. അതായത് primary, secondary, tertiary amines-നെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് അമീൻസ് containing primary, secondary, tertiary amines, അത് നമുക്ക് ഓരോ അമീൻസ് എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള മെത്തേഡാണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹിൻസ്ബർഗ് മെത്തേഡ്. ഹിൻസ്ബർഗ് എന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജന്റ് ആണ് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ്. ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ്, benzene C6H5SO2Cl, that is benzene sulfonyl chloride. ഈ benzene sulfonyl chloride യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് അമീൻസ് പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി അമീൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹിൻസ്ബർഗ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, റിയേജന്റ് ആണ് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ്, that is benzene sulfonyl chloride. Mixture of primary, secondary and tertiary amine is treated with benzene sulfonyl chloride C6H5SO2Cl Hinsberg reagent. The resulting reaction mixture is made alkyl with aqueous KOH. Primary, secondary and tertiary amines react differently under these conditions, thereby providing a situation where the separation is possible. This method is known as Hinsberg method. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേജർ ആയിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അമീൻസിനെ നമ്മൾ ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ അക്വസ് KOH ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഈ അക്വസ് KOH ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ അമീൻസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then after separation they recovered by means of suitable reactions. While separate ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get your primary, secondary, tertiary amines from a mixture of primary, secondary, tertiary amines. അപ്പോൾ ആ മിക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് ഓരോ അമീൻസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഹിൻസ്ബർഗ് മെത്തേഡ്. ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കുക, അതായത് ഈ ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മിക്സ്ചർ ഓഫ് പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി അമീൻസിൽ ഓരോ അമീൻസിനും എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് ഓർ when react with primary amine, here 1H and Cl combined to form HCl and remove the HCl by means of condensation reaction. Condensation reaction where HCl combined with HCl at form, we will get a product NaCl. This is known as N-alkyl benzene sulfonamide. N-alkyl benzene sulfonamide. N-alkyl benzene sulfonamide is treated with KOH. Treated with the aqueous KOH. Okay, N-alkyl benzene sulfonamide which contain an acidic hydrogen, that's why it's dissolved aqueous KOH. Due to this acidic hydrogens, this N-alkyl benzene sulfonamide is dissolved in aqueous KOH. Aqueous KOH dissolved with we will get a potassium salt of benzene sulfonamide, that is okay, we will get a potassium salt of benzene we will get potassium salt of N-alkyl benzene sulfonamide. ഇതാണ് പ്രൈമറി അമീൻസിന്റെ റിയാക്ഷൻ. ഇനി സെക്കൻഡറി അമീൻസിന്റെ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം നമുക്ക്. സെക്കൻഡറി അമീൻ that is NHR react with benzene sulfonamide. Condensation also takes place by combine Cl and H minus HCl. We will get okay, this is the product N-dialkyl benzene sulfonamide. N-dialkyl benzene
sulfonamide. NN dialkyl benzene sulfonamides. The secondary amines react with C6H5SO2Cl or benzene reagent to form NN dialkyl benzene sulfonamides, which contains no acidic hydrogen. That's why it does not dissolve in aqueous KOH. So it does not dissolve in aqueous. There is no reaction. Why means the NN dialkyl benzene sulfonamides, which contain no acidic hydrogen. That's why it does not dissolve in aqueous hydrogen. Okay. Next, reaction with the tertiary amines. These were reagent react with the benzene sulfonamides. ഇവിടെ നോക്കുന്നത് there is no hydrogen on nitrogen. Nitrogen more hydrogen ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ there is no condensation reaction takes place here. The tertiary amines does not react with the C6H5SO2Cl Hinsberg reagent because it does not contain a replaceable hydrogen on the nitrogen atom. It does not contain a replaceable hydrogen on nitrogen atoms. That's why it does not react with the that's why the tertiary amines does not react with Hinsberg reagent or benzene sulfonamides. There is no reaction. No reactions. Okay. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിക്കവറി ഓഫ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷ്യറി amine. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അമീൻസ് നമ്മൾ ബെൻസീൻ സൾഫോണമൈഡ് ഇട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ അക്വസ് KH ആഡ് ചെയ്തു. അക്വസ് KH ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ പ്രൈമറി അമീൻസ് പൊട്ടാസ്യം സാൾട്ട് ഓഫ് N ആൽക്കൈൽ ബെൻസീൻ സൾഫോണമൈഡ് ആയിട്ട് അതായത് അക്വസ് ലെയർ ഡിസോൾവ് ആയി. സെക്കൻഡറി അമീൻസ് NN ഡൈ ആൽക്കൈൽ ബെൻസീൻ സൾഫോണമൈഡ് ആയി. അത് KH ഇട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് അക്വസ് KH ഡിസോൾവ് ചെയ്യാത്ത ഫോമിൽ. ദെൻ ടെർഷ്യറി അമീൻസ് ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ഈ ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് ഓർ ബെൻസീൻ സൾഫോണമൈഡ്സ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ അസിഡിക് ഹൈഡ്രജൻ അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തില്ല. അതും ഓർഗാനിക് ലെയറിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മിക്സ്ചർ കിട്ടും. ഈ മിക്സ്ചറിൽ താഴെ അക്വസ് ലെയറിൽ ആരുണ്ടാവും? പ്രൈമറി അമീൻസ് ഉണ്ടാവും. പ്രൈമറി അമീൻ ഏത് ഫോംസ് ഉണ്ടാവും? പൊട്ടാസ്യം സാൾട്ട് ഓഫ് പ്രൈമറി അമീൻസ്. Then organic layer, top layer ആരുണ്ടാവും? സെക്കൻഡറി അമീൻ, ടെർഷ്യറി അമീൻ. സെക്കൻഡറി അമീൻ ഏത് ഫോംസിൽ ഉണ്ടാവും? NN dialkyl benzene sulfonamides. ടെർഷ്യറി അമീനോ അൺറിയാക്റ്റഡ് ആവും. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് അതിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന റിക്കവറി ഓഫ് പ്രൈമറി അമീൻസ്. പ്രൈമറി അമീൻസ് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് അക്വസ് ലെയർ കണ്ടെയ്നിങ് the water soluble potassium salt of N-alkyl benzene sulfonamides is acidified with dilute HCl and hydrolyzed with concentrated HCl. അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്നുള്ള അപ്പാരറ്റസ് എടുക്കും. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എടുക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഈസ് ആൻ അപ്പാരറ്റസ് യൂസ്ഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് അക്വസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ലെയർ. ഓർഗാനിക് ലെയറും അക്വസ് ലെയറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈതർ ആഡ് ചെയ്യും. ഈതർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്വസ് ലെയറിൽ പ്രൈമറി അമീൻസ് ഉണ്ടാവും, ഈതർ ലെയറിൽ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷ്യറി അമീൻസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ അക്വസ് ലെയർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൽ ആരുണ്ടാവുക? പ്രൈമറി അമീൻ. പ്രൈമറി അമീൻ ഏത് ഫോമിലുണ്ടാവും? N-alkyl benzene, potassium salt of N-alkyl benzene sulfonamides ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും ഫോമിലാണ് പ്രൈമറി അമീൻ ഉണ്ടാവുക. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഡൈല്യൂട്ട് HCl ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഡൈല്യൂട്ട് HCl acidified with the dilute HCl. So the potassium and Cl react with the KCl and then leaves the KCl. KCl will leave it here. We will get benzene sulfonamide. That is NHR. Then this N-alkyl benzene sulfonamide is hydrolyzed with concentrated HCl. Concentrated HCl hydrolyzed we will get benzene sulfonic acid and primary amines in the form of acid hydrochloride primary amines. This OH plus R NH2 HCl hydrochloride of primary amine. Primary amines hydrochloride. This
treated with the acid primary amines is treated with NaOH or NH2 HCl treated with NaOH, we will get or NH2 plus NaCl plus H2. We can recover primary amines, pure form of primary amines. അപ്പോൾ aqueous layer നമുക്ക് primary amines separate ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then ഇനി അടുത്തത് secondary amines separation. ഇപ്പോൾ secondary amine എവിടെയാണ്? Secondary amine in organic layer or either layer. അപ്പോൾ recovery of secondary and tertiary amine. Recovery of secondary and tertiary amine. So either layer and secondary tertiary amines. For tertiary amines either layer evaporate secondary amines are organic part. Then either layer or organic layer is subjected to fractional distillation. The volatile tertiary amines that is distilled over is collected, leaves behind N-dialkyl benzene sulfonames obtained in the form of secondary amines. അപ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിക് ലെയറിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ tertiary amines either ലെയറിന് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. then secondary amines ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവും, ആ സൊല്യൂഷനിൽ ലീവ് ചെയ്യും. then the later is hydrolyzed with concentrated HCl to get the soluble salt of secondary amine. then പിന്നെ ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള സെക്കൻഡറി അമീൻ ഏത് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക? N-dialkyl benzene sulfonamide. that is ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് സെക്കൻഡറി അമീൻ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഓർഗാനിക് ലെയറിലെ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈതർ ലെയറിന്റെ കൂടെ tertiary amines ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. then ഇതിലെ സെക്കൻഡറി അമീൻസ്, ഇതിലുള്ള റിമൈനിങ് പാർട്ടിൽ സെക്കൻഡറി അമീൻ ഉണ്ടാവും. അതിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് HCl ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യും. കോൺസെൻട്രേറ്റ് HCl ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get എന്ത് കിട്ടും? ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി അമീൻസ് ആൻഡ് ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ്. that is benzene sulfonic acid and hydrochloride of secondary amines. This again treated with NaOH. We will get NH plus H2O plus NaCl. We can separate secondary amine from organic or either layer. The aqueous layer is distilled with the NaOH solution to liberate the secondary amines. This is the method of separation of primary and secondary tertiary amines by Hinsberg reagent. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? മിക്സ്ചർ ഓഫ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി അമീൻസ് നമ്മൾ ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഓർ ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് ശേഷം അതിനെ അക്വസ് KH ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അക്വസ് KH ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൈമറി അമീൻസ് അക്വസ് KH ഡിസോൾവ് ആവും, സെക്കൻഡറി അമീൻസ് ഡിസോൾവ് ആവില്ല. ടെർഷ്യറി അമീൻസ് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അക്വസ് ലെയറും ഓർഗാനിക് ലെയറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അക്വസ് ലെയറിൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി അമീൻസിനെ ഡൈല്യൂട്ട് HCl കോൺസെൻട്രേറ്റ് HCl ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രൈമറി അമീൻസിനെ റിക്കവർ ചെയ്യും. ദെൻ സെക്കൻഡറി അമീൻ ഓർഗാനിക് ലെയറിൽ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി ടെർഷ്യറി അമീൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഓർഗാനിക് ലെയറിൽ സെക്കൻഡറി അമീൻസിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് HCl ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി അമീൻ കിട്ടും. അതിന് നമ്മൾ NaOH ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ സെക്കൻഡറി അമീൻസ്. ദിസ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് primary, secondary, tertiary amines by Hinsberg reagent. Okay.